आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है. ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखिका मनीषा क्रूर श्रेष्ठ, उनकी एक सुंदर कहानी है बिगड़ेल बच्चे. पिछले कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि लेखिका अपनी बेटी के पास पिंक सिटी नाम के रेलगाड़ी में जा रही है. वही ट्रेन में 3 युवा भी थे. लेखिका उनके हर पीढ़ी के बचने के बाद वह अपने सामान लेखिका की लापरवाही, एक फैशन के कपड़ा वे 3 युवा में एक छोटा लड़का और एक लड़की थी. वो एक टी शर्ट पहनी थी वो लड़की. उसमें लिखे वाक्य पढ़कर लेखिका समझ लेती है कि वे गोवा के निवासी हैं. वे तीनों आपस में अंग्रेज़ी और कोंकणी भाषा में बातें कर रहे थे. उनके पास गिटार, कैमरा, वॉकमैन, 3 पुराने बैग, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और कुछ पत्रिकाएं थे. गिटार बड़े लड़के ने अपने गोद में रखे हैं. वॉकमैन छोटे लड़के के कान में है. लड़की देखने में बहुत सुंदर थी. सावली होने के बावजूद आकर्षक थी. वो लड़की अपने बालों में मेहंदी लगाई थी. वो तो आधुनिक फैशन थी. लेखिका को अपनी कॉलेज की मिसेस बत्रा याद आती है वो देखकर. छोटा लड़का जो है देखने में वो लड़की की जैसी है. उसकी भाई लगता है. वो छोटा लड़का जो है अपनी कान में वॉकमैन के ईयर प्लग लगा रखे थे और पैर हिलाते हुए गुनगुनाता जा रहा था. कभी कभी वह आसपास के वातावरण से बहकर ज़रा ऊंची आवाज़ में गाने लगता था. तब वो लड़की उसे मार देती थी. बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हल्के हल्के सहला रहे थे. वो कोई अंग्रेज़ी गीत गुनगुना रहा था और मीठी नज़रों से लड़की को देख रहा था. इतना ही हम पिछले कक्षा में पढ़े थे. चलते हैं आगे की ओर. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേഖിക ട്രെയിനിൽ ഈ 3 പേരെയും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ പയ്യൻ തൻ്റെ ഗിറ്റാറിൽ താരോं को हल्के हल्के सहला रहे थे. താരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ആണ്, കമ്പി. ഗിറ്റാറിൻ്റെ കമ്പിയിൽ തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. वो कोई अंग्रेज़ी गीत, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും മൂളുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാധുര്യം നിറഞ്ഞ മീठी മാധുര്യം നിറഞ്ഞ നസറോൻസെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലേഖിക ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये सब हमारी लेखिका देख रही थी. वे लोग क्या क्या करते हैं ये सब लेखिका देख रही है.
लड़की ने मुस्कुराकर नज़रें खिड़की के बाहर दौड़ा दी. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ട്രെയിനിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി. സ്റ്റേഷൻ पर चहल पहल बढ़ गई थी. സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ചഹൽ പഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരുടെ ബഹളമാണ്. അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷൻ पर यात्रियों के शोर बढ़ गई थी. वो लड़की खिड़की के बाहर देख रही थी. जिस खिड़की के पास वो लड़की बैठी थी वहाँ 2-4 सड़क चाप മനസ്സിലെ മാണ്ട്രാനെ लगे थे. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ഏത് വിൻഡോയ്ക്ക് അരികിലായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ 2-4 ആളുകൾ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2-4 സടക് ചാപ്പ് മനസ്സിലെ മാണ്ട്രാനെ लगे थे എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-4 പേര് തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2-4 व्यक्ति घूम रहे थे वो खिड़की के पास. थर्ड सड़क चाप हिंदी के कुछ गंदे फिक्रे कसे गए जो लड़की को समझ नहीं आए, पर वो लड़की होने की चटी इंद्री से समझ गई कि उसके कपड़ों पर कुछ कहा गया है. ആ 2-4 പേര് അവിടെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട ഗന്ധേ ഫിക്രെ, കുറച്ച് മോശമായ പരാമർശം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗന്ധേ ഫിക്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം. ജോ ലഡ്കിക്കോ സമജ് നഹി ആയെ, പക്ഷെ അത് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പർ വ ലഡ്കി ഹോനേക്ക് ചട്ടി ഇന്ദ്രീസെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയായത് കാരണം അവളുടെ 6ാം ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ച് അതവൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത്, മോശമായി പരാമർശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, അവളുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഉസ്കെ കപ്പടോं पर कुछ कहा गया है. वो लड़की उनको समझी कि वे 2-4 लोग आपस में कौन सी गंदे बात कर रहे थे. वो लड़की अपनी चट्टी इंद्री से समझ गई. उनकी कपड़ों के बारे में वे बातें कर रहे हैं. उसने आधी खुली पीठ वाला छोटा सा बड़े गले का नाभि दर्शना टॉप पहना हुआ था. നമ്മുടെ ഈ പെൺകുട്ടി പകുതി തുറന്ന പീട്ടുവാല, പുറം പകുതി തുറന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോട്ടാസ, ചെറിയ ബഡേ ഗലേക്ക, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കഴുത്തുള്ള നാഭി ദർശന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിളാണ്, വയറ്. നാഭി ദർശന ടോപ്പ് പെഹനാവാത്ത, വയറ് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ടോപ്പാണ് ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറം പകുതി തുറന്ന വലിയ കഴുത്തുള്ള വയറ് കാണുന്ന, പൊക്കിൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ടോപ്പാണ് ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദി കുലി പീട്ടുവാല ചോട്ടാസ ബഡേ ഗലേക്ക നാഭി दर्शना टॉप वो लड़की पहना हुआ था. नाभि में चांदी की बाली पहनी हुई थी. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ അരക്കെട്ടിൽ വെള്ളി ആഭരണമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. चांदी की बाली पहनी हुई थी वो अपनी नाभि में. इसलिए वे
लोग यानी 2-4 लोग जो गंदी गंदे बात कर रहे थे इसके संबंध में कह रहे थे। इसी तरह के कपड़े पहनने के वजह से वे ऐसे बातें कर रहे हैं। बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरंत समझ गया. അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ വലിയ പയ്യൻ അവളുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കി. അവളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ, असमंजस എന്ന് പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കി. समझ गया. वो बड़ा लड़का, उनको समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा है. आवेश की हल्की परछाई उसके चेहरे पर आई. ആ പയ്യൻ്റെ മുഖത്ത് കുറച്ച് ആവേശത്തിൻ്റെ നേരിയ നിഴൽ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാനിടയായി. കാരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ പെൺകുട്ടി എന്തോ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എന്തോ സങ്കടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആ പയ്യൻ മനസ്സിലാക്കി. बड़े लड़के उनको समझ में आया कि लड़की असमंजस में है. उसने उसे बैग में से निकालकर एक लंबी बाह की ഷർട്ട് പക്കടാ ദീത്തി. അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവൻ ബാഗിൽ നിന്ന് നീളം ഉള്ള കൈയോടുകൂടിയ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്തു. एक बड़ा बाहु वाला शर्ट निकालकर बैग से निकालकर वो लड़की को दिया. फिर छोटे लड़के को खिसकाकर खिड़की के पास बिठा दिया था. എന്നിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ചെറിയ പയ്യനെ സീറ്റിൻ്റെ നിരക്കി നീക്കിയിട്ട്, കിസ്കാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരക്കി നീക്കുക, എന്നിട്ട് വിൻഡോയുടെ അടുത്താക്കിയിട്ട് ഇരുത്തി, കുറച്ച് നീക്കിയിരുത്തി. छोटे लड़के को थोड़ा खिड़की के पास बिठा दिया और लड़की को बीच में बिठाकर वह उसके एकदम करीब उसके कंधों पर अपनी बाह का सहारा देकर बैठ गया. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയെ നടുക്കിരുത്തി, ബീച്ച് മേ ബിട്ടാക്കർ, എന്നിട്ട് എക്ദം ഖരീബ് ഉസ്കെ കന്തോ പർ, വളരെ അടുത്ത് അവളുടെ തോളത്ത്, കന്തോ പർ അപ്നി ബാഹ്, തൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നു. അതായത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കാം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അവൾക്കൊരു ആശ്രയം പോലെയാണ് അവനത് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. वो लड़का क्या किया? बड़े बाहु वाला शर्ट पकड़ा दी और वो छोटे लड़के को थोड़ा खिड़की के पास बिठा दिया. उसके बाद लड़की को बीच में बिठा दिया और एकदम करीब और कंधों पर अपनी बाह का सहारा देकर बैठ गया. लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई ഷർട്ട് को पहन लिया था. പക്ഷെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി എന്താ ചെയ്തത്? മുതിർന്ന പയ്യൻ കൊടുത്ത ഷർട്ട് ലാപ്രവാഹിസെ, കെയർലെസ് ആയിട്ട് ധരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് ധരിച്ചത്? ബിന ബട്ടൺ ലഗായെ. അത് ധരിച്ചു, പക്ഷേ ബട്ടണൊന്നും ആ പെൺകുട്ടി ഇട്ടില്ല. वो तो पहन लिया, शर्ट पहन लिया, लेकिन बटन नहीं लगाया. अब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ വിസിലടിച്ചു, പോകാനുള്ള വിസിൽ അടിച്ചു. ജാനെ കാ सीटी दे दी ट्रेन. जिन्हें इस ट्रेन में चढ़ना था चढ़ गए थे. ആർക്കൊക്കെയാണോ ട്രെയിനിൽ കയറേണ്ടിയിരുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കയറി. और अपनी जगह खोजने लगे थे. जिन्हें इस ट्रेन में चढ़ना था वो
चढ़ गए और अपनी जगह खोजने लगे थे. തൻ്റെ സീറ്റ് अन्वेषिക്കാൻ തുടങ്ങി. एक सेकंड क्लास का डब्बा था. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. मेरे बगल में एक अधेड़ सज्जन आ बैठे थे. എൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് മാന്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അധേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ, സജ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യൻ, ബഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ്. और उनकी पत्नी भी. सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था. लेखिका के बगल में पास एक अधेड़ सज्जन आ बैठे हैं और उनकी पत्नी भी. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെയുണ്ട്. छोटा लड़का अब एकदम मेरे सामने था. वो तीनों युवा में छोटा लड़का जो है वो एकदम लेखिका के सामने बैठ रहा है. उसने हरा बरमूडा और फूलों की चींट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी. ആ ചെറിയ പയ്യൻ പച്ച ഗ്രീൻ ബർമുഡയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുടെ ചിത്രത്തോടു കൂടിയ മഞ്ഞ ഷർട്ടുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. हरा बरमूडा और फूलों की चींट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी वो छोटा लड़का. ന്യൂ ജനറേഷൻ പയ്യന്മാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഞ്ഞ പാൻറ്റും പച്ച ഷർട്ടും അതുപോലെ പച്ച പാൻറ്റും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും ഈ പയ്യൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മോഡേൺ ജനറേഷനിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള പയ്യന്മാർ ധരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. सामने के कुछ खड़े बाल सुनहरे होने की हद तक ബ്ലീച്ച് किए हुए थे. അതുപോലെ തന്നെ ആ പയ്യൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് മുടി സുനഹരെ ഹോനേക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. वो छोटे लड़के के बाल जो है सामने वाले बाल जो है कुछ खड़े बाल वो सुनहरे होने की हद तक ब्लीच किए हुए थे. गोल्डन सोने का रंग करने के लिए. ट्रेन चलते ही इस छोटे लड़के ने वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी थी. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ പയ്യൻ തൻ്റെ വോക്ക്മാൻ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी. इतने की मैं तक सुन पा रही थी. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലേഖിക വരെ പാട്ട് ചെവിട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഇയർ പ്ലഗ് വെച്ചിട്ടും പുറത്തേക്ക് നല്ല സൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. बाहर तक सुन रही थी वो आवाज़, गाना की आवाज़. एक घना शोर और बीच बीच में किसी പോപ്പ് ഗായിക की आवाज़. ഒരു വലിയ ബഹളത്തോടു കൂടിയ അതിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു പോപ്പ് ഗായികയുടെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. एक पॉप गायिका की आवाज़ सुन रही थी घना शोर में. 1 मिनट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा झुककर पूछ ही लिया, മെഡോണ ഹേന. അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ആ ശബ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ, ആ ബഹളം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ലേഖിക ഒന്ന് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് തോടാ झुककर ചോദിച്ചു, മെഡോണ അല്ലേ? 1 मिनट के बाद लेखिका शोर सहन नहीं हुआ उनको, इसलिए वो थोड़ा झुककर वो छोटे लड़के से पूछ लिया कि मेडोना है ना.
मैंने सोचा वह बहुत में छिपे व्यंग्य को समझेगा और आवाज़ धीमी कर देगा. ലേഖിക വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ പരിഹാസ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലേഖിക ചോദിച്ചത്. അത് അവൻ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മനസ്സിലാക്കി അവൻ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കുറച്ചില്ല. ലേഖിക सोचा कि वो बात में छिपे व्यंग्य को वो समझेगा, लेकिन वो नहीं समझा और आवाज़ भी धीमी नहीं किया. हाँ हाँ उसने कहा. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഹഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. മെഡോന ഹേന എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഹഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറുപടി കൊടുത്തത്. उन्होंने जवाब दिया. आहा. लड़की ने सर हिलाया, भूरा सा मुंह बनाया और कहा, शी इज़ नॉट फॉर आवर जनरेशन. ही लाइक्स ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി. ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭൂരാ സമൂഹനായ മോശമായ രീതിയിൽ മുഖം ആക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ അവർ ജനറേഷൻ. ഹി ലൈക്സ് ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ലേഖികയോട്, നമ്മുടെ ഈ ലേഖികയോട് മറുപടി കൊടുത്തു. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ അവർ ജനറേഷൻ. ഹി ലൈക്സ് ഷക്കീറ ആൻഡ് ബ്രിട്ടനി. അവർ ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനല്ല, അവർ ഷക്കീറെ അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിയെ പോലെയാണ്. मैं साथ लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी. നമ്മുടെ ലേഖിക ഒരുപാട് പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം കുറേ ദൂരത്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അവർ ലേഖികയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതുപോലെ അവരുടെ ഈ ശബ്ദങ്ങളും അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ നോട്ടവും ഒന്നും നമ്മുടെ ലേഖികയ്ക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ലേഖിക को अपनी किताबों में ध्यान नहीं कर पा रही थी. वे कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी. 15 मिनट तक में वह कान फाड़ू संगीत सुनती रही. 15 മിനിറ്റോളം വരെ ആ ചെവി പൊട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പയ്യൻ്റെ സംഗീതം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 15 मिनट तक वो गाना कान फोड़ने वाले वो संगीत सुन रही थी. वो लेखिका. अधेड़ व्यक्ति मेरी परेशानी भांप रहे थे. एक अधेड़ व्यक्ति लेखिका के पास बैठ रहे हैं. वो आदमी उनके पास उनके साथ उनकी पत्नी भी है. वो आदमी ലേഖിക की परेशानी भांप रहे थे. ലേഖികയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മിഡിൽ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള മാന്യനായ ആ വ്യക്തി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി, ലേഖികയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാംബന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക. സമജ് രഹേ थे. भांप का मतलब है समझना. वो अधेड़ व्यक्ति सज्जन. उन्होंने छोटे लड़के के घुटनों पर തപ്തപായ. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ ചെറിയ പയ്യൻ്റെ കാൽമുട്ടിൽ ഒന്ന് തട്ടി. തപ്തപാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടുക. छोटे लड़के के घुटनों पर तपतपाया. उसने ईयरफोन हटाया और उनकी तरफ चिड़े हुए अंदाज में देखने लगा. അങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോൾ ആ ചെറിയ പയ്യൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇയർഫോൺ മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയ ഭാവത്തോടു കൂടി, അന്താസ്മേ ഭാവം, ചിടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം, ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയ ഭാവത്തോടെ നോക്കി. वो चिढ़कर चिड़े हुए अंदाज में उसे देखा. वो आदमी को ईयरफोन हटाकर.
संगीत ईयरफोन में से निकलकर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरी टक्कर ले रहा था. അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഗീതം, ആ മ്യൂസിക്, അത് ഇയർഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ സർപ്പട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശബ്ദവുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, ഈ പയ്യൻ്റെ മ്യൂസിക് പാട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എവർ ടന ടനന ടോ ചക്ക് ചക്ക് ചുക്ക് ദുക്ക് ഡട്ടു. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദവും ആ പയ്യൻ്റെ മ്യൂസിക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. रेल ट्रेन के शब्द के साथ वो संगीत की शब्द भी एक साथ जा रहे थे. आज की कक्षा इतना ही. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है. धन्यवाद.